ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ गुरुदेवताभ्यो नमः। सबसे पहले कुछ ज्ञान के अमृत बिंदु की चर्चा करते हैं, बाद में श्रीमद् भागवतम का गुजराती में आध्यात्मिक ज्ञान रजू करेंगे। हरेक मनुष्य को अपने जीवन में सही वक्त पर अपने हृदय की खेती में प्रभु के नाम का बीज बोना चाहिए, जिससे सही समय पर उसका सही फल मिल जाए। हर एक मनुष्य को अपने जीवन में सही वक्त पर अपने हृदय की खेती में प्रभु के नाम का बीज बोना चाहिए, जिससे सही समय पर उसका सही फल मिल सके। यानी कि हर एक मनुष्य पूरे जीवन दरमियान कुछ ना कुछ कर्म तो करता ही रहता है और कर्मों के पीछे वो भागता ही रहता है। पर हर एक मनुष्य की फर्ज है कह कर उसको सही वक्त पे सही ज्ञान उसको होना ही चाहिए। कभी चलो इतना सारा काम किया, 40 साल 50 साल 60 साल तक उन्होंने काम किया, फिर एक वक्त तो ऐसा इसको नॉलेज होना ही चाहिए कि कभी अब धीरे धीरे भगवान की ओर आगे बढ़े और भगवान की भक्ति करे। पूरी ज़िंदगी तो हमने कमा लिया, सब कुछ ये कर लिया, पर हर एक मनुष्य को ये सोचना चाहिए, सही वक्त पे सोचना चाहिए और अपने हृदय की खेती में प्रभु नाम का बीज बोना चाहिए, जिससे सही समय पर उसका सही फल मिल जाए। जो आप सही वक्त पे नहीं जागोगे और सही नाम पे आप प्रभु भक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप ऐसे वैसे ही कर्मों के पीछे भागते रहोगे, तो आप अनेक कर्मों के साथ साथ आप अनेक जन्मों के पीछे भी भागते रहोगे। पर अगर सही वक्त पे आपने प्रभु भक्ति की आगे बढ़े और प्रभु भक्ति का बीज अपने हृदय में बोया, तो अवश्य उसका शुभ फल अवश्य मिल जाएगा। जो मनुष्य अपने हृदय खेत में हरि नाम स्मरण का शुभ बीज बोते हैं, उनके भीतर भले कर्मों की कभी कमी नहीं होती। जो मनुष्य अपने हृदय के खेत में, ये पूरा खेत हृदय खेत है, उस हृदय खेत में हरि नाम के स्मरण का बीज बोते हैं, उनके भीतर भले कर्म की कभी भी कमी नहीं होगी। जो मनुष्य अपने हृदय में हरि नाम का स्मरण का बीज बोता है, तो उसके हृदय में स्वाभाविक ही सब अच्छे गुण आते ही रहेंगे और बुरे गुण चले जाएंगे। बुरे कर्म भी उसके हृदय में से धीरे धीरे निकलते जाए और उसके अंदर सदा के लिए अच्छे गुण ही रहेंगे, विद्यमान रहेंगे। वो कभी किसी का खराब या अच्छा बुरा कभी भी नहीं सोचेगा और किसी की खराब करने की चेष्टा भी नहीं रहेगा। ऐसे प्रभु नाम के स्मरण से, चिंतन से, मनन से सब कुछ उसके हृदय में अच्छे गुण का विकास ही होता है। प्रभु प्रत्येक युग में भक्त पैदा करता है और विपत्ति के वक्त उनकी रक्षा भी करता आ रहा है। प्रभु प्रत्येक युग में भक्त पैदा करता है और विपत्ति के वक्त उनकी रक्षा भी करता है। प्रभु ने अभी तक सत्युग गया, त्रेता गया, द्वापर युग गया, हर एक युग में भगवान अनेक भक्तों पैदा, अनेक ऋषियों मुनियों, संत महात्माओं, ऋषियों महर्षियों, अनेक ऋषियों को पैदा किया और उससे पैदा करते हैं और ऐसे वो ही ऋषियों और मुनियों द्वारा वैसे ज्ञान प्रदान, धर्म का ज्ञान आगे बढ़ाते थे। वैसी तरह हर एक युग में भगवान भक्त पैदा करता है। अभी कलयुग में भी भगवान ने अनेक भक्त पैदा किया है और अनेक भक्त कलयुग में भी हो गए और रिसेंटली हर एक सदी में भी कोई ना कोई भक्त होते रहते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी मोरारी बापू, संत कबीर, अखो डोंगरे जी महाराज, प्रमुख स्वामी जी, ऐसे अनेक भक्त हो गए, जिससे वो
भक्त के द्वारा संसार धर्म की रक्षा होती है और वो सभी को धर्म की ओर आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे अनेक भक्त पैदा प्रभु ही करते हैं और उसकी रक्षा भी प्रभु ही करते हैं और भक्तों द्वारा वो धर्म भी प्रभु ही आगे बढ़ाते हैं। प्रभु का हुक्म होता है तो प्रभु का हुक्म होता है तो गुरु जीव के माथे पर हाथ रखकर सब बुराइयों को निकाल देता है। जब प्रभु का हुक्म होता है तो कोई पण भगवत भक्तों के या किसी भी जीव को कोई अच्छा गुरु मिल जाता है। जब अच्छा गुरु मिल जाता है तो उसकी गुरु के ज्ञान के सहारे से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जब वही गुरु उसको ज्ञान दे के बहुत भक्तिमय कर देता है और जब उसके माथे पर गुरु वो हाथ रख देता है तो ऐसे सेवक और भक्त के अंदर जो जो बुराइयां है वो सभी बुराइयां निकल जाती है। पर जब प्रभु का हुक्म होता है तब उसको गुरु मिलता है और जब गुरु उसके माथे पर हाथ रखता है तभी सभी बुराइयां निकल जाती है। प्रभु के साथ ही प्रेम करना चाहिए। किसी भी सांसारिक पदार्थ का अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई भी समय हो, कोई भी हर एक समय प्रभु का ही स्मरण करना चाहिए और प्रभु से ही प्रेम करना चाहिए। भौतिक सांसारिक पदार्थ का अहंकार, जितने भी आपको सांसारिक पदार्थ मिले हैं वो सांसारिक पदार्थ आपके सुख के लिए मिल पाए। ऐसे सुख में आप कभी भी इतना अहंकारी मत होना चाहिए कि सांसारिक पदार्थ तो आज है कल चले जाएंगे। तो सांसारिक पदार्थ में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, पर प्रभु के साथ ही प्रेम करते आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु के नाम स्मरण से कोई दुख कोई दर्द अपना प्रभाव नहीं कर सकता, सर्वदा सुखी रहा जा सकता है। प्रभु के नाम स्मरण से जब जैसे जैसे आप प्रभु का नाम स्मरण करते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर जो कोई पण दुख छुपा हुआ, कोई पण दर्द छुपा है वो धीरे धीरे आपके हृदय में से चला जाएगा और दुख दर्द की घातता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ऐसा दुख थोड़े समय और थोड़े टाइम के लिए आप उसका प्रभाव रहेगा, फिर धीरे धीरे वो प्रभाव भी चलेगा। जैसे जैसे आप प्रभु का नाम स्मरण करते जाओगे वैसे वैसे दुख भी चले जाएगा, दुख का प्रभाव भी चला जाएगा, दर्द भी चले जाएंगे, कोई भी दुख दर्द ऑटोमेटिक चला जाएगा और आप सर्वदा सुखी रह सकोगे। आप सर्वदा सुखी रह सकोगे। प्रभु के नाम स्मरण से कोई दुख और कोई दर्द अपना प्रभाव नहीं कर सकता, सर्वदा सुखी रहा जा सकता है। वे भागवतमનું चर्चा करिए। નામ સંકીર્તન કરવામાં દેશ કાળ વગેરેના નિયમનો કોઈ પણ બાદ નથી। શૌચ અશૌચ નક્કી કરવાની પણ કોઈ આવશ્યકતા નથી। ફક્ત રામ રામ કે કૃષ્ણ કૃષ્ણ એમ સંકીર્તન કરવા માત્રથી જીવ મુક્ત થઈ જાય છે। યજ્ઞ દાન तीर्थ स्नान के विधिपूर्वकना जप करवा माटे शुभ काळ अपेक्षित छे, परंतु भगवानना नामनुं संकीर्तनमां समय सिद्धिनी कोई आवश्यकता नहीं। हरता फरता खाता पीता सूता जागता जप करता करता कृष्ण कृष्ण एम संकीर्तन करीने मनुष्य पापोमांथी छूटी जाय छे। अपवित्र होय के पवित्र होय तमाम अवस्थाओमां जे व्यक्ति कमलनयन भगवान श्री हरिनो स्मरण करे छे ते बहार अने अंदर पवित्र थई जाय छे। हवे भगवाननुं नाम संकीर्तन करवा माटे तमारे कोईपण देश के कोईपण काळनो बाद नथी। तमे कोईपण देशमां होय, कोईपण समय, कोईपण देशमां, कोईपण जग्याए होय, कोईपण राज्यमां होय के केवा अज्ञात स्थळे होय, कोईपण स्थळे तमे भगवाननुं नाम स्मरण करी शको छो। आवा माटे तमारे कोईपण समय जोवानी जरूर नथी, कोईपण देश जोवानी जरूर नथी के कोईपण काळ जोवानी जरूर नथी, कोईपण देश के काळ जोवानी जरूर नथी। गमे ते समय तमे करी शको छो। आवा समय तमारे कोई पर तमे पवित्र छो के अपवित्र ए पण जोवानी जरूर नथी। तमे गमे तेवी स्थितिमां पण भगवान पवित्र के अपवित्र अवस्थामां पण तमे भगवाननुं संकीर्तन करी शको छो। एम कोईपण स्थितिमां आवश्यकता नहीं। फक्त तमे कोईपण स्थळे जाओ, कोईपण समय तमे भगवाननुं राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण एम संकीर्तन करवा मात्रथी जीव पापोमांथी मुक्त थतो जाय छे। हवे धारो कि कोईपण यज्ञ करवुं होय, दान करवुं होय, तीर्थ स्थान जवुं होय कि कोई विधिपूर्वकना जप करवा तो तेना माटे तमारे शुद्ध थवुं पड़े, पवित्र थवुं पड़े ने
પવિત્ર થવું પડે ને વિધિ વિધાનનું પાલન કરવું પડે, પણ ભગવાનનું નામ લેવામાં આવું કોઈ જ પણ વિધિ વિધાન છે જ નહીં. ગમે તે સમયે તમે ગમે તે રીતે રહી શકો છો. તમે હરતા ફરતા લઈ શકો, ખાતા પીતા લઈ શકો, સૂતા જાગતા લઈ શકો, કે ઊંઘતી વખતે લો, જાગતી વખતે, કે તમે કોઈની સાથે વાતો કરતાં કરતાં પણ ભગવાનનું નામ લઈ શકો છો એમ. એટલે ભગવાનનું નામ લેવા માટે તમારે સંકીર્તન માંથી પાપો છૂટે. અને અપવિત્ર હોય કે પવિત્ર તમામ અવસ્થામાં જે વ્યક્તિ કમલનારાયણ ભગવાનનું શ્રી હરિનું સ્મરણ કરે છે તે બહારથી ને અંદરથી સર્વે રીતે પવિત્ર થાય. બહારથી એટલે બાજુ બહારથી અને અંદરથી પણ જે પવિત્ર થઈ જાય છે. શ્રી હરિના નામનું સ્મરણ અને ઉચ્ચારણ તમારા ઉપર આવતી અમંગળ ઘટનાઓનો ઘાત કરી દેશે. તમે જો ભગવાન શ્રી હરિનું નામ કે ઉચ્ચારણ કરતા હશો, તમે જો સતત ભક્તિ તરફ આગળ વધતા હશો, તો કોઈ પણ દુઃખ કે અમંગળ ઘટના જો તમારા ઉપર આવવાની હશે, તો એક સમયે એ ઘટના જો તમારા પ્રારબ્ધમાં લખી હશે તો તેની ઘાતકતા ઓછી થઈ જશે, કો તો તે ઘટના કે અમંગળ ઘટના તેનું ગતિ બદલીને બીજી જગ્યાએ જતી રહેશે એમ. એટલે શ્રી હરિના નામનું સ્મરણ અને ઉચ્ચારણ કરવાથી તમારા ઉપર આવતી અમંગળ ઘટનાઓનો ઘાત કરી દે, એટલે નાશ કરી દેશે, કો તો તેની ગતિ બદલી દેશે, કો તો તે ઘટના ત્યાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે, કે તમારા ઉપર આવતી નથી એમ. આશ્ચર્ય, ભય, શોક, ક્ષતિ એટલે ઘાયલ થવું એમ. મરતી વખતે કે કોઈ પણ પ્રસંગે જે વ્યક્તિ મારું નામ પોકારી ઉઠે છે અથવા કોઈ હેતુથી મારા નામનું સ્મરણ કરે છે તે પરમ ગતિ પામે છે. મૃત્યુ કે જીવન ગમે તે સમયે ક્યારે પણ થઈ શકે છે. જે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરે છે તેના મનુષ્યના પાપોનો પુંજ તત્કાળ નાશ પામે છે. કોઈ પણ આશ્ચર્યમાં આવીને, કે તમે એકદમ કોઈ સારા સમાચાર મળે કે એકદમ તમને આશ્ચર્ય થઈ ગયું, ત્યારે તમે ભગવાનનું નામ લો. તમારા ઉપર કોઈ પણ જાતનો ભય આવી જાય ત્યારે તમે ભગવાનનું લો, કે તમારા ઉપર એવા કોઈ શોકના સમાચાર આવી ગયા, કે કોઈ અહિત થઈ ગયું ને એમાંથી તમે શોકમાં આવી ગયા, ત્યારે કોઈ પણ ઘાયલ થતી હોય, ધારો કે તમને કંઈક વાગે, કે તમારા શરીરના કોઈ ભાગને કંઈક વાગે ત્યારે, અથવા તો મરતી વખતે, કે કોઈ પણ પ્રસંગે જે વ્યક્તિ ભગવાનનું નામ પોકારી ઉઠે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે નારાયણ કે રામ કે ગમે તે નામ પોકારી ઉઠે છે, અથવા કોઈ પણ હેતુથી ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરે છે તે પરમ ગતિ પામે છે. મૃત્યુ કે જીવન ગમે ક્યારેય પણ જે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરે છે, એટલે મૃત્યુ હોય કે જીવન ગમે તે સમયે જ્યારે તે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરે છે ત્યારે તે મનુષ્યના પાપોનો પુંજ તત્કાળ નાશ પામે છે. પણ સાચા શ્રદ્ધા અને સાચા મનથી શુદ્ધ ભાવથી ભગવાનનું ચિંતન અને મનન કરેલું હોવું જોઈએ. કળિયુગમાં માત્ર ભગવાનના નામથી જ, સતયુગમાં ધ્યાનથી, ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞથી, દ્વાપર યુગમાં અર્ચન પૂજનથી જે ફળ મળે છે તે કળિયુગમાં માત્ર ભગવાનના નામથી જ મળે છે. બીજું એ પણ છે કે કળિયુગ દોષોનો ભંડાર છે, પણ એમાં મહાન ગુણ એ છે કે શ્રી હરિના સંકીર્તન માત્રથી જ જીવ બંધન મુક્ત થઈને પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી લે છે. હવે સતયુગ એવો હતો કે ત્યારે બધા લોકો ધ્યાનથી ભગવાનની પૂજા કરતા હતા, કે ધ્યાન સમાધિમાં જઈને ભગવાનની પૂજા કરતા હતા. ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞો કરીને ભગવાનની પૂજા કરતા, તે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરતા. દ્વાપર યુગમાં અર્ચન કરવાથી જે ફળ મળે છે તે ફળ કળિયુગમાં માત્ર ભગવાનના નામથી જ મળે છે. તે ફળ કળિયુગમાં માત્ર તમે કોઈ પણ વ્યવધાન કર્યા, કોઈ પણ ખર્ચો કર્યા વગર માત્ર ભગવાનનું નામ લો તો તમને જે ફળ તમને સતયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપરમાં મળ્યું હોય તે જ ફળ તમને કળિયુગમાં ફક્ત ભગવાનના નામથી જ તે ફળ મળે છે. બીજું એ છે કે કળિયુગ દોષોનો ભંડાર. કળિયુગમાં અનેક દોષો ભરેલા અને અનેક દોષોથી કળિયુગ ભરેલો છે, પણ એમાં મહાન ગુણ એ છે કે શ્રી હરિના સંકીર્તન માત્રથી જ, શ્રી હરિનું સંકીર્તન એટલે કે હરિનું કીર્તન, મનન, ચિંતન કે શ્રવણ માત્રથી જ જીવ બંધન મુક્ત થઈ જાય છે અને પરમાત્માને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ભગવાનના નામનું ઉચ્ચારણ કરવા માત્રથી ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યના તમામ પાપો નાશ થઈ જાય છે. જો પૂર્વ જન્મમાં કે આ જન્મમાં તમોએ પુણ્ય કર્મો કર્યા હશે તો મરતી વખતે તમે શ્રી હરિનું નામ લઈ શકશો.
જો તમે આ અગાઉ તમારા કેટલાય જન્મો થઈ ગયા હશે અને કેટલાય જન્મો થવાના છે, આવા પૂર્વ જન્મોમાં કે વર્તમાન જન્મોમાં પણ જો તમે સારા કર્મો કે પુણ્ય કર્મો કર્યા હશે તો જ મરતી વખતે તમારા મોઢે ભગવાનનું નામ આવશે કે ભગવાનનું ચિંતન મનન આવશે. નહીંતર મૃત્યુ વખતની વેદના એટલી બધી અસહ્ય હોય છે કે ભગવાનનું નામ લેવું પણ મુશ્કેલ હોય છે. પણ જો તમારા સારા કર્મો અને પુણ્ય કર્મો હશે તો ઓટોમેટિક આ વેદના તમારી ઓછી થશે અને તમે ભગવાનનું ચિંતન અને મનન એ સમય તમે કરી શકશો. અને અંતિમ સમય તમારી જે ચિત્તની જે વૃત્તિ હોય છે એ જ તમારો નેક્સ્ટ જન્મ થતો હોય છે. માટે અત્યારથી સારા કર્મો અને સારા ગુણો માટે આ પ્રયત્ન કરતા રહો અને ભક્તિ તરફ આગળ વધો. જો પૂર્વ જન્મો કે આ જન્મોમાં તમે પુણ્ય કર્મ કર્યા હશે તો મરતી વખતે તમે શ્રી હરિનું નામ લઈ શકશો. દેવસ્થાનમાં જઈને આસન જમાવીને યોગ માર્ગનો આશ્રય લઈને પોતાની બધી ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી વાળી લઈને મનમાં લીન કરી દેવી. ત્યારબાદ મનને બુદ્ધિમાં લીન કરી દેવું અને પછી આત્મચિંતન વડે બુદ્ધિને વિષયોમાંથી અલગ કરી દેવી અને ભગવાનના ધામ અનુભવ સ્વરૂપ પરબ્રહ્મમાં જોડી દેવું. દેવસ્થાનમાં જઈને આસન જમાવીને યોગ માર્ગનો આશ્રય લઈને પોતાની બધી ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી વાળી લઈને મનમાં લીન કરી દેવી અને ત્યારબાદ મનને બુદ્ધિમાં લીન કરી દેવું અને પછી આત્મચિંતન વડે બુદ્ધિને વિષયોમાંથી અલગ કરી દેવી અને ભગવાનના ધામ અનુભવ સ્વરૂપ પરબ્રહ્મમાં જોડી દેવું. ધારે કે અજામિલને પસ્તાવો થયો ત્યારે. હવે ધારો કે તમે કોઈ પણ તમારે જ્યારે કે કોઈ પણ દેવસ્થાનમાં જાઓ અને દેવસ્થાનમાં જ્યારે તમે ભગવાનનું કોઈ પણ ધ્યાન ધરતા હોય કે કોઈ કરતા હોય તો ત્યારે સૌથી પહેલાં તમારે યોગ સીધા અને ટટ્ટાર આમ બેસી જવું. કોઈ પણ યોગ માર્ગનો આશ્રય લઈને સીધા અને ટટ્ટાર બેસી જવું. પછી તમારી બધી ઇન્દ્રિયોનો વાળીને તમારી બધી ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી વાળીને મનમાં લીન કરે. જે વિષય તરફ તમારી આંખ કે કાન કે જે વિષય તરફ ભાગતી હોય તે વિષયોમાંથી વાળી લઈને ઇન્દ્રિયોને મનમાં લીન કરી દેવી કે મન પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોને ભાગવા ના દેવી એમ. ત્યારબાદ મનને બુદ્ધિમાં તમારું જે મન છે એને બુદ્ધિમાં લીન કરી દેવું અને પછી બુદ્ધિ અને આત્મચિંતન વડે ભગવાન શ્રી હરિનું ધ્યાન ધરવું એમ. બુદ્ધિને વિષયોમાંથી અલગ કરી દેવી અને ભગવાનના ધામ અનુભવ સ્વરૂપનું પરબ્રહ્મ જોડી દેવી. ભાગવત ધર્મનું રહસ્ય ફક્ત 12 જ જણ જાણે છે. ભાગવત ધર્મનું રહસ્ય ફક્ત 12 જ જણ જાણે છે કે આ ભાગવત ધર્મનું જે સાચું રહસ્ય અને જે સાચું જ્ઞાન છે તે ફક્ત 12 જ વ્યક્તિઓ જાણે છે. એક આ ભાગવતમમાં લખેલું છે. એક બ્રહ્માજી, બીજું દેવર્ષિ નારદ, ત્રીજું ભગવાન શંકર, સનત કુમાર, કપિલ મુનિ, સ્વયંભૂ મનુ, પ્રહલાદ, જનક, ભીષ્મ પિતામહ, બલિ, સુકદેવજી અને ધર્મરાજ. ભાગવત ધર્મનું રહસ્ય ફક્ત 12 જ જણ જાણે છે. બ્રહ્માજી, દેવર્ષિ નારદ, ભગવાન શંકર, સનત કુમાર, કપિલ મુનિ, સ્વયંભૂ મનુ, પ્રહલાદ, જનક, ભીષ્મ પિતામહ, બલિ, સુકદેવજી અને ધર્મરાજ. જે લોકો ભગવાનના ઉપર અને કૃપાસભર ચરિત્રોનું વારંવાર શ્રવણ, જે લોકો ભગવાનના ઉદાર અને કૃપાસભર ચરિત્રોનું વારંવાર શ્રવણ મનન અને કીર્તન કરે છે તેમના હૃદયમાં પ્રેમમય ભક્તિનો ઉદય થાય છે અને તે ભક્તિથી જેવી આત્મશુદ્ધિ થાય છે તેવી શુદ્ધિ વ્રતો યજ્ઞો વગેરે કરવાથી પણ થતી નથી. જે લોકો ભગવાનના ઉદાર સ્વરૂપનું અને ભગવાને જે રીતે દરેક જીવો ઉપર કે કૃપા વરસાવી છે તેવા કૃપાસભર સ્વરૂપનું અથવા ભગવાનના ચરિત્રોનું કે ભગવાનના ગુણોનું વારંવાર મનન ચિંતન શ્રવણ કીર્તન કરે છે તેમના હૃદયમાં પ્રેમમય ભક્તિનો ઓટોમેટિક ઉદય થતો. જેમ આ શ્રવણ ચિંતન મનન કે કીર્તન કરતો તેમ તેના હૃદયમાં ઓટોમેટિક ભક્તિનો ઉદય થતો જશે અને આ ભક્તિથી
તેની આત્મશુદ્ધિ થઈ જાય છે। આ ભક્તિથી તેની એવી આત્મશુદ્ધિ થઈ જાય છે કે જેવી શુદ્ધિ તમે કોઈ પણ વ્રતો કરો, યજ્ઞો કરો કે તીર્થયાત્રાઓ જાઓ તેના કરતાં પણ વધારે શુદ્ધિ શ્રવણ, મનન, કીર્તન અને ચિંતનથી થાય છે। જેમ મા બાપ બાળકોનું, પાપણો આંખોનું, પતિ પત્નીનું, ગૃહસ્થ ભિક્ષુકોનું અને જ્ઞાનીજનો અજ્ઞાનીઓનું રક્ષણ કરે છે અને તેમનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે, તેવી જ રીતે પ્રજાના રક્ષણ અને કલ્યાણ માટે રાજા જવાબદાર હોય છે। જેમ મા બાપ બાળકોનું રક્ષણ કરતું હોય કે બાળકોની સાર સંભાળ રાખીને કોઈ વાગી ના જાય કે કંઈ ના થઈ જાય તેનું પ્રત્યેક ક્ષણે એનું રક્ષણ કરતી હોય, એનું ધ્યાન રાખતી હોય છે। મા બાપ બાળકોનું ધ્યાન રાખતા હોય છે। પાપણો આંખોની, આંખોમાં જે પાપણો હોય તેનાથી કચરો અંદર ના જાય, તે પાપણો સતત કોઈ વાગી ના જાય, કોઈ વધે તે પાપણો દ્વારા આંખોનું જતન થતું હોય છે। પતિ પત્નીનું, ગૃહસ્થ ભિક્ષુકોનું, કોઈ પણ ગૃહસ્થ હોય તો તેના ત્યાં ભિક્ષુક હોય તેને ભિક્ષા આપવાનું, એટલે ગૃહસ્થ ભિક્ષુકોનું। જ્ઞાનીજનો હોય તો તે અજ્ઞાનીઓનું રક્ષણ કરે છે, અને તેમનું કલ્યાણ છે, તેવી જ રીતે પ્રજાના રક્ષણ અને કલ્યાણ માટે રાજા જવાબદાર હોય છે। અત્યારે પ્રધાનમંત્રી છે, એટલે પ્રજાના રક્ષણ અને કલ્યાણ માટે પ્રધાનમંત્રી જવાબદાર હોય છે। જે મનુષ્ય હૃદયમાં ઉકળતા ભયંકર ક્રોધને આત્મવિચાર વડે શરીરમાં શાંત કરી દેશે, જે મનુષ્ય હૃદયમાં ઉકળતા ભયંકર ક્રોધને આત્મવિચાર વડે શરીરમાં જ શાંત કરી દેશે તેને બહાર નીકળવા દેતો નથી, તે કાળક્રમે ત્રણેય ગુણો સત્વ, રજ અને તમ ઉપર વિજય મેળવી લેશે। જે મનુષ્ય હૃદયમાં ઉકળતા ભયંકર ક્રોધમાં છે, જો વારંવાર ક્રોધ કરતો હોય, ગુસ્સે થઈ જતો હોય, પણ આવો મનુષ્ય જ્યારે જો પોતાનામાં આત્મવિચાર જગે અને આત્મવિચાર વડે જો આવા ક્રોધ કે ગુસ્સાને શાંત કરી દેશે અને તે બહાર નીકળવા દેતો નથી દેતો, ત્યારે તે કાળક્રમે સત્વ, રજ અને તમ ત્રણેય ગુણો ઉપર તે વિજય મેળવે છે। કોઈ પણ મનુષ્ય, ક્રોધી મનુષ્ય કે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ સમયે ગુસ્સો કે ક્રોધ ન કરીએ અને આપણે સદા શાંત રહીએ અને ક્રોધ કે ગુસ્સાને આપણે બહાર નીકળવા ના દઈએ તો ઓટોમેટિક તમારામાંથી સારા ગુણો જ આવતા જશે, ખરાબ ગુણોની નિવૃત્તિ થતી જશે અને સત્વ, રજ, તમ ગુણો પર તમે વિજય મેળવતા જશો। જરૂર પડે પોતાનાથી ઉંમરમાં નાના હોય તેમને નમન કરવું એ નિંદનીય નથી અને અવસ્થાને લીધે કોઈ મોટું નથી, કારણ કે તમો આત્માને નાનો મોટો અલગ કરી શકતા નથી। જરૂર પડે ઉંમરમાં તમારાથી નાના હોય, કોઈ પણ નાની વ્યક્તિ ઉંમરમાં ભલે તમારાથી નાની હોય કે નાનું બાળ ગોપાળ હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો તેને નમન કરવું એ નિંદનીય નથી, કે નમન કરવાથી તમારું કંઈ ઓછું થઈ જવાનું નથી કે એવી વ્યક્તિ પાસેથી તમને કંઈક મળવાનું છે। એટલે જરૂર પડે પોતાનાથી ઉંમરમાં નાની હોય તેવી વ્યક્તિને નમન કરવું એમ તો એ નિંદનીય નથી। કોઈ નાની વ્યક્તિ હોય, કોઈ જ્ઞાની, પ્રખર જ્ઞાની હોય ને એનામાં એટલું બધું જ્ઞાન ભરેલું હોય અથવા કોઈ વિશિષ્ટ ગુણોવાળી હોય તો તેવી વ્યક્તિને પણ મોટી વ્યક્તિ નમન કરી શકે છે, તો તે નિંદનીય નથી એમ, તે કોઈ મોટું નથી, કારણ કે તમો આત્માને નાનો મોટો કરી શકતા નથી। આત્મા તો બધામાં એક જ સરખો છે અને આત્માનું કોઈ સ્વરૂપ કે કોઈ ઉંમર કે કોઈ કદ હોતું નથી એમ, એટલે દરેકમાં આત્મા એક જ સરખો રહે છે। એટલે અવસ્થાને લીધે નાના મોટા દેશે, પણ આત્માના હિસાબે કોઈ નાનું મોટું નથી એમ। ભગવાન શ્રી પ્રભુ જ્યારે જુએ છે કે દેવો પોતાના શત્રુઓથી ઘણા દુઃખી થઈ રહ્યા છે, ત્યારે તેઓ નિર્વિકાર હોવા છતાં પણ પોતાની માયાનો આશ્રય લઈને દેવ, ઋષિ, પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય વગેરે યોનિઓમાં અવતાર લેશે તથા યુગે યુગે તેઓ દેવોને પોતાના સમજીને રક્ષણ કરે છે। ભગવાન શ્રી પ્રભુ જ્યારે જુએ છે કે દેવો પોતાના શત્રુઓથી ઘણા દુઃખી થઈ રહ્યા છે અથવા તો આ પૃથ્વી પર મનુષ્ય ગણો કોઈ પણ જીવ વધારે દુઃખી થઈ રહ્યો છે અને અસહ્ય દુઃખો આ પૃથ્વી પર આવવા માંડ્યા છે, ત્યારે ભગવાન નિર્વિકાર હોવા છતાં પણ પોતાની માયાનો આશરો લઈને કોઈ પણ સ્વરૂપે, ધારો કે દેવના રૂપમાં આવે, કોઈ ઋષિના રૂપમાં આવે, કે કોઈ પશુના રૂપમાં, કે કોઈ પક્ષીના રૂપમાં, કે મનુષ્યના રૂપમાં વગેરે યોનિઓમાં અવતાર લેશે અને તથા યુગે યુગે તેઓ દેવોને પોતાના સમજીને રક્ષણ કરે છે। મનુષ્ય લોકોને એ વાતની જાણ નથી કે મરતી વખતે પ્રાણીઓને ભારે કષ્ટ થાય છે, તેમને જ્યાં સુધી ભાન રહે છે ત્યાં સુધી ઘણી અસહ્ય પીડા સહન કરવી પડે છે
અને અંતે તેઓ મૂર્છિત થઈ જાય છે અને ત્યારબાદ તેઓ પ્રાણ છોડી દેશે. એટલે આ બધી મરતી વખતની એટલી બધી અસહ્ય પીડા થાય છે કે તેનું તમને કોઈ ભાન જ નથી રહેતું. તમને ખાવા પીવા કે તમારી કોઈ ઇન્દ્રિયો, બધી જ ઇન્દ્રિયો નિસ્તેજ જેવી થઈ તમને અને એટલી અસંખ્ય પીડાઓ થતી હોય છે અને અસંખ્ય પીડાઓ તમારી ઇન્દ્રિયો પણ કામ કરતી નથી હોતી. એટલે મનુષ્ય લોકોની વાતની જાણ તો મરતી વખતે પ્રાણીઓને ભારે ખૂબ જ કષ્ટ થતું. આ જીવ જ્યારે આપણા શરીરમાંથી જાય છે ત્યારે અનેક વેદનાઓ થાય છે અને આ જીવ કઈ રીતે છૂટે છે તે અંગેનું જ્ઞાન હું ભવિષ્યમાં ક્યારે આપીશ. ભારે કષ્ટ થાય છે અને તે જ્યાં સુધી ભાન રહે છે ત્યાં સુધી તેને ઘણી અસહ્ય પીડા સહન કરવી પડે છે અને તેઓ મૂર્છિત થઈ જાય છે અને ત્યારબાદ તેઓ પ્રાણ છોડી દેશે. મનુષ્ય કરતાં વધારે સમય રહેનારા સુવર્ણ વગેરે પદાર્થોમાં મનુષ્ય સાથેનો સંબંધ પણ સ્થાયી નથી રહેતો, બલકે ક્ષણિક જ હોય છે. જ્યાં સુધી જેનો જે વસ્તુ સાથે સંબંધ રહે છે ત્યાં સુધી તેની તે વસ્તુ પ્રત્યેની મમતા રહે છે. હવે આપણા મનુષ્ય જીવન કરતાં પણ અમુક એવા ધાતુ પદાર્થ કે સોના, ચાંદી, હીરા, જવેરાત વગેરે અનેક લાખો વર્ષો જીવતા હોય છે અને એમનું આયુષ્ય અનેકો વર્ષોનું હોય છે. એ મનુષ્ય કરતાં વધારે સમય રહેનારા સુવર્ણ વગેરે સોના, ચાંદી, હીરા, જવેરાત વગેરે પદાર્થ મનુષ્ય સાથેનો સંબંધ પણ સ્થાયી નથી હોતો. આવી ધાતુઓમાં જ્યાં સુધી મનુષ્ય જીવતો હોય ત્યાં સુધી તેની સાથે સંબંધ હોય, પછી મનુષ્ય મરી ગયા પછી તે બીજાને જતું હોય છે અને બીજા સાથે તેનો સંબંધ હોય છે. એટલે આવી વસ્તુ સાથે મનુષ્ય જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી તેની સાથે મમતા રહેશે, પણ જ્યારે જાય છે ત્યારે તે મમતા જતી રહે અને એ તમામ વસ્તુ બીજા પાસેથી ત્રીજા પાસે જતી રહેશે. મનુષ્યો કરતાં વધારે સમય રહેનારા સુવર્ણ વગેરે પદાર્થોનો મનુષ્ય સાથેનો સંબંધ પણ સ્થાયી નથી રહેતો, બલકે ક્ષણિક જ હોય છે અને જ્યાં સુધી જેનો જે વસ્તુ સાથે સંબંધ રહે છે ત્યાં સુધી તે વસ્તુ પ્રત્યેની મમતા હોય છે. સ્વાભાવિક આપણે કોઈ ઘર બાય કર્યું અને ઘરમાં તમે રહેતા હોય તો શરૂઆતમાં તમારી કોઈ પણ મમતા કે આસક્તિ વધારે પડે. જ્યારે તમે સુખી થાવ ને એના કરતાં બીજું કોઈ ઘર લો કે બીજું કોઈ તમે વસ્તુ કંઈ પણ લો તો તેના પ્રત્યેની મમતા ઓછી થઈને જે નવું લીધું તેના પ્રત્યે તમને મમતા વધી જશે કે આસક્તિ વધી જશે. આ સંસારમાં વિધાતાએ મૃત્યુથી બચવાનો કોઈ ઉપાય બતાવ્યો નથી, તેથી મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. આ સંસારમાં વિધાતાએ મૃત્યુથી બચવાનો કોઈ ઉપાય બતાવ્યો નથી, તેથી મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. દુનિયાનો કોઈ પણ મોટામાં મોટો વૈજ્ઞાનિક લાવો, મોટામાં મોટો ડૉક્ટર લાવો, મોટામાં મોટો વૈદ્ય પાસે તમે જાઓ, પણ મૃત્યુથી બચવાનો કોઈ પણ ઉપાય કોઈ પણ ડૉક્ટર પાસે, વૈદ્ય પાસે કે કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક પાસે કે કોઈ પણ મહર્ષિ પાસે, ઋષિ મુનિ કોઈની પાસે આ ઉપાય નથી. ટૂંક સમય માટે તેને બચાવી શકશે પણ સતત એને અમર રાખવાનો કોઈની પાસે કોઈ ઉપાય છે જ નહીં. મૃત્યુથી બચવાનો કોઈ ઉપાય નથી. મૃત્યુ તો અવશ્ય ભાવી છે અને દરેકને આવવાનું જ છે. આ સંસારમાં વિધાતાએ મૃત્યુથી બચવાનો કોઈ ઉપાય બતાવ્યો નથી, તે મૃત્યુ નિશ્ચિત જ છે. અને ભગવાને આ ગુપ્ત રાખ્યું છે કે આ જ્ઞાન ભગવાને કોઈને આપ્યું નથી. ભગવાન શ્રી હરિનો જ્યાં નિવાસ છે ત્યાં જ લક્ષ્મી, વિજય, લક્ષ્મી, ઐશ્વર્ય, શ્રી, યશ, કીર્તિ વગેરે નિવાસ કરે છે. ભગવાન શ્રી હરિનો જ્યાં નિવાસ હોય કે ભગવાન શ્રી હરિને તમે સેવા, પૂજા, અર્ચન વગેરે કરતા હો તો ત્યાં ઓટોમેટિક તમારે ત્યાં વિજય એટલે તમે કોઈ પણ કાર્યમાં સફળતા મેળવી જો, લક્ષ્મી આવી જાય, ઐશ્વર્ય આવી જાય, શ્રી, યશ, કીર્તિ વગેરે ઓટોમેટિક ત્યાં આવી જ જતા હોય છે. પ્રાણીઓ શ્રી હરિ પાસે એવી અપેક્ષા રાખવી જોઈએ કે હું જ્યાં જાઉં, જે યોનિમાં જન્મું ત્યાં ભગવાનના પ્રિય ભક્તો સાથે મારી પ્રેમપૂર્વક મૈત્રી કાયમ રહે. પ્રાણીઓ એટલે દરેક હરિભક્તોએ હરિ પાસે કોઈ પણ પ્રાણી હોય કે હરિભક્ત હોય, હરિ પાસે એવી કામના રાખવી, એવી અપેક્ષા રાખવી જોઈએ કે હું જ્યાં જાઉં કે જે યોનિમાં જાઉં ત્યાં ભગવાનના પ્રિય ભક્તો સાથે જ મારી પ્રેમપૂર્વક મૈત્રી રહે, અથવા એવા ભક્તો સાથે જ મારો ભેટો થાય ને એવા ભક્તોના પરિવારમાં જ હું જન્મું કેવી એમની સાથે કાયમ મારી મૈત્રી રહે તેવી જ અપેક્ષા રાખવી. જેમ ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ સમય વિપરીત હોવાને લીધે મનુષ્યને મૃત્યુ, અપવશ વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે, તેવી જ રીતે સમય સાનુકૂળ હોય તો ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ
તેને આયુષ્ય, લક્ષ્મી, યશ, ઐશ્વર્ય, કીર્તિ વગેરે ભોગો મળી જાય છે. જેમ ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ સમય વિપરીત હોવાને લીધે તમારી ઈચ્છાનો તમે ઈચ્છા ના કરતા હોય પણ જો તમારો સમય વિપરીત હોય તો ઓટોમેટિક તમને કોઈ પણ અપયશ મળી જાય, કોઈ તમારી નિંદા કરી જાય, ઓટોમેટિક તમને મૃત્યુ આવી જાય, કંઈક એવા અશુભ સમાચાર તમને ઓટોમેટિક પ્રાપ્ત થઈ જાય. જેમ ઈચ્છા ન હો, તમારી ઈચ્છા નથી પણ સમય વિપરીત હોવાને લીધે મનુષ્યને મૃત્યુ, અપયશ વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. તેવી જ રીતે સમય અનુકૂળ હોય તો જ્યારે સમય તમારા ગ્રહો કામ કરતા અને તમારું પ્રારબ્ધ અનુકૂળ હોય અને નસીબ તમારા ફેવરમાં હોય તો ઈચ્છા ન હોવા છતાંય પણ તમને કોઈ સારા સમાચાર, કોઈ સંપત્તિ મળી જાય, ધન વૈભવ મળી જાય, કોઈ લક્ષ્મી મળી જાય, યશ મળી જાય, કીર્તિ મળી જાય. તમારા આયુષ્યમાં તમારો કોઈ રોગ હોય તો ઓટોમેટિક રોગ જતું રહે, એટલે જેમ જતું રહે વગેરે ભોગો મળી જાય છે. જેમ ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ સમય વિપરીત હોવાને લીધે મનુષ્યને મૃત્યુ, અપયશ વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. તેવી જ રીતે સમય સાનુકૂળ હોય તો ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ તેને આયુષ્ય, લક્ષ્મી, યશ, ઐશ્વર્ય, કીર્તિ વગેરે ભોગો મળી જાય છે. ઓમ નમો નારાયણ.